सभी मेरे प्यारे 8वीं कक्षा के छात्र छात्राओं को मेरे तरफ से आप लोगों को सुबह के ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। आप लोगों ने, मैं कल के समय में आप लोगों को कहा था कि 8वीं कक्षा की कविता जहां तक पढ़ाया गया है और पाठ कहां तक पढ़ाया गया है, उसके बाद मैंने आप लोगों को जो मूल्यांकन के तौर पर बताया था कि कहां तक हमने बता दिया था, कहां तक जब छुट्टी पढ़ने के बाद तक यानी कितने पाठ और कविताओं को पढ़ेंगे आप लोगों को हमने जानकारी दिया था कि तरह तरह के पाठ को पढ़ाया था। उस तरह जैसे कहानी हो, जैसे विशेषण के बारे में आप लोगों को हमने बताया, व्याकरण में संज्ञा के बारे में बताया था, प्रेरणात्मक शब्दों के बारे में बताया था, कुछ निबंधों के बारे में आप लोगों को बताया था। और उसके बाद हमने त्योहार, भारतीय त्योहार के बारे में पाठ पूर्ण हुआ था। उसके बाद हम छुट्टी होने के बाद फिर से हम ऑनलाइन शुरू होने के बाद आज हम पाठ में आने वाला गद्य भाग में संग्रहण के तौर पर दिया गया है। पाठ संख्या 16 संतुलित आहार ಇದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸಮತೋಲನದ ಆಹಾರ. ಸಂಗ್ರಹಣ ರೂಪದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಪಾಠ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಸಂತುಲಿತ ಆಹಾರ. ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ನಾ ಹೇಳಿದ್ರೆ 8ನೇ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಜನವರಿ 1ರಿಂದ ಶಾಲೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆದ ದಿವಸ ಏನಂದ್ರೆ ಯಾವ ಪಾಠಗಳನ್ನ, ಯಾವ ಕವಿತೆಗಳನ್ನ ತಮಗೆ ಬೋಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದೀವಿ ಅನ್ನೋದ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಾ ಏನಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಂದ್ರೆ ಮೌಲ್ಯಾಂಕನ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಹಿಂದಿನ ಏನಕ್ಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಡೆದಂತ ಪಾಠಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವಲೋಕನ ನಾವು ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿ. ಅನಂತರ ಇವತ್ತೇನಂದ್ರೆ ನಾವು ಪಾಠ ಮುಂದುವರ್ಸಂತ ಏನಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಆನ್ಲೈನ್ ಪಾಠವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಇವತ್ತು ಪಾಠ ಸಂಖ್ಯೆ ಏನಂದ್ರೆ 16ರಲ್ಲಿ ಸಂತುಲಿತ ಆಹಾರ ಅಂದ್ರೆ ಸಮತೋಲನದ ಆಹಾರ, ಸಂಗ್ರಹಣ ರೂಪದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಪಾಠ ಅಂದ್ರೆ ಸಮತೋಲನದ ಆಹಾರ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂದ್ರೆ ನಾವು ಏನಂದ್ರೆ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ ಸಮತೋಲನ ಆಹಾರ ಯಾಕೆ ಸೇವನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ, मनुष्य बदकಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರಿ, आहार प्रामुख्यತೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ऐसे ही संग्रहण के तौर पर दिया गया है संतुलित आहार, यानी हर व्यक्ति जो हर मनुष्य कैसे सोचता है कि आहार कैसे होना चाहिए, उसका खाना सब्जियां किस लिए खाना चाहिए और तरह तरह के आहारों का भोजन क्यों करना चाहिए। आदमी जीने के लिए भी आहार की आवश्यकता है। आदमी जैसा खाना खाता है वैसा उसका क्रम चलता रहता है. ಯಾವ ರೀತಿ ಮನುಷ್ಯ ಬದುಕಬೇಕಾಯ್ತಂದ್ರೆ ಅವನ ಕ್ರಮಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ನಡೀತಾ ಇರ್ತಾವಪ್ಪ ಅಂದ್ರ ಅವನ ಆಹಾರದ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಇರ್ತಾವ್ರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ತನ್ನ ಆಹಾರದ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾವ, ತನ್ನ ಜೀವನದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನ ನಡೀತಾನೆ ಇರ್ತಿರ್ತಾವ. ಆನಂತರ ಏನೇನಿದ್ರೆ ಒಂದು ಸಂತುಲಿತ ಆಹಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಮತೋಲನದ ಆಹಾರನ ವಾರ್ತಾಲಾಪ दिया गया है. ವಾರ್ತಾಲಾಪ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ರೋಹನ್ ಅನ್ನುವಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಅನಂತರ ಮತ್ತೆ ಏನಂದ್ರೆ ಮಹಾನ್, ಅನಂತರ ಏನಂದ್ರೆ ತಾಯಿ, ರೋಹನ್, ಸುಗಂಧಿ, ಅನಂತರ ಪ್ರೀತಮ್ ಅನ್ನುವಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ, ಇವರೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ರೋಹನ್ ಗೆ घर गए थे. ಅಂದ್ರೆ ರೋಹನ್ ಅನ್ನುವಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ उनकी माँ यानी जब उन्हें सभी को खाने के लिए बुलाती है तब क्या हो जाता है कि उनकी माँ कहते हैं कि खाने कैसे खाना चाहिए, खाने के तरीका कैसे होना चाहिए, सब्जियां कितना खाना चाहिए, रोटियों से खाने से क्या मिलता है, उसके बारे में घर में क्या हो जाता है कि वार्तालाप शुरू हो जाता है. यानी माँ जो होती है हर बार बच्चों के बारे में सोचने वाली सबसे बेहतरीन एक यानी मानव में रहने वाली माँ ऐसी होती है कि सबके बारे में सोचती रहती है, मेरा बच्चा खाया है या नहीं खाया है, उसे क्या खिलाना चाहिए, उसे क्या खिलाना चाहिए, उसके बारे में सोचने वाली सिर्फ एक ही औरत होती है, हमारी प्यारी माँ जो होती है. यहाँ पर पात्रों की क्रम दिया गया है. माँ आता है, माँ आती है, रोहन आता है, सुगंधी आती है और प्रीतम आता है. और वार्तालाप शुरू हो जाता है कि संतुलित आहार ಅಂದ್ರೆ ಏನಂದ್ರೆ ಸಮತೋಲನದ ಆಹಾರ. ಪಾಠ ಏನಂದ್ರೆ ಪುಷ್ಟ ಸಂಖ್ಯೆ 117 ಇರುವಂತಹ ಪಾಠದ ಹೆಸರು ಸಂತುಲಿತ ಆಹಾರ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಂದ್ರೆ उनकी चर्चाएं शुरू हो जाता है. ಅನಂತರ ಏನಂದ್ರೆ ಮಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂದ್ರೆ ತಾಯಿ ಪಾತ್ರ ಬರುತ್ತೆ. ತಾಯಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾಳ್ರಿ, ತನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, रोहन बेटा आ कुछ खा लो. रोहन नहीं माँ मुझे भूख नहीं है. यानी क्या हो जाता है कि माँ जब रोहन घर में आता है तो बेटे को बोलती है कि खाने के लिए आ जा, यानी खाकर जा, ऐसे कहती है. तब रोहन कहता है कि माँ मुझे भूख नहीं है. ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ಏನಂತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತಾಯಿ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಏನಂತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಊಟ ಕರಿತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಪಾತ್ರಗಳು ಚಲೋ ಆಗ್ತಾವ್ರಿ. ಅಂದ್ರೆ ಮಧ್ಯದಾಗ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಮಾ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರ, ರೋಹನ್ ಕಾಲದ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಬಾಪ ಮಗು ಏನಂತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಊಟ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ.
ಅವಾಗ ರೋಹನ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಭೂಕ್ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಹಸಿವಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಕ್ಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಮತೋಲನ ಆಹಾರ ಅಂದ್ರೆ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಊಟ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಏನಕ್ಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸುವಿವರಣೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಮಾ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, भूख क्यों नहीं, सवेरे से कुछ नहीं खाया है। माँ सिर्फ एक ही बात सोचती रहती है कि माँ कैसी होती है जो पुण्य से मिलती है. ತಾಯಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನಕ್ಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪುಣ್ಯದಿಂದ ಸಿಗುವಂತ ಏನಕ್ಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಅದ್ಭುತವಾದಂತ ಏನಕ್ಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಪತ್ತು ಇದ್ದಂಗೆ. ಆ ತಾಯಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂತ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇರ್ತಿ. ಆ ತಾಯಿ ಏನ್ ತಿಳ್ಕೊಂತಾಳ್ರಿ, ನೀವು ಮುಂಜಾನೆ ಏನು ತಿಂದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಉಪವಾಸ ಇರ್ಬೇಕಂತಲ್ಲ, ಸವೇರೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಮುಂಜಾನೆ ಏನು ಊಟ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಊಟ ಮಾಡಂತ ಹೇಳ್ತಾವ. ಅವಾಗ ರೋಹನ್ देखो क्या कहता है, रोहन सवेरे मैंने चाय पी ली थी. रोहन कहता है माताजी को, माताजी मैंने सवेरे सुबह चाय पिया था. तब माँ कहती है देखो चाय पीने के बाद रोहन को क्या सलाह देती है, माँ चाय से कहिए पेट भरता है. रोहन बिस्किट भी खाया था खाई थी, जलेबी भी खाई थी. क्या हो जाता था, रोहन कहता है देखो माँ कहती है रोहन को बेटा सिर्फ चाय पीने से कुछ नहीं होता, उससे भूख नहीं मिलता है. तब रोहन कहता है देखो माताजी मैं सुबह बिस्किट भी खाया हूँ चाय के साथ, यही कहता है. तब क्या हो जाता है, देखिए रोहन बिस्किट भी खाई थी, जलेबी भी खाई थी. मैंने क्या कहा था, रोहन कहता है कि मैं जलेबी भी खाया था और बिस्किट भी खाया था, दोनों को मिलाकर खाया था, लेकिन चाय भी पिया था. ऐसे कहने पर माँ कहती है ये तो मिठाई हुई. क्या हो जाता है कि माँ कहती है देखो रोहन बेटा तू बिस्किट भी खाया होगा, जलेबी भी खाया होगा, चाय भी पिया होगा, लेकिन ये जो मीठा भोजन होता है, मीठा भोजन ऐसा होता है, मीठे भोजन भी करते रहना चाहिए और मीठी बातें भी करते रहना चाहिए. एक अलग ढंग से सोच होती है. ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಚರ್ಚೆ ಏನಕ್ಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರ ರೋಹನ್ ಇದ್ದ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಊಟ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕರೆದ್ರು ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಆ ಬರುವಂತ ಟೈಮ್ದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ತಾಯಿ ಕೇಳ್ತಾಳ, ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ಊಟದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ತಗೋತಿರ್ತಾಳ, ನಾಷ್ಟ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾಳ. ಆ ಟೈಮ್ದಾಗ ಏನಕ್ಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರೋಹನ್ ಇದ್ದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ, ತಾಯಿಗೆ ನಾ ಚಾ ಕುಡ್ದೇನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ರೋಹನ್ ತಾಯಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾಳಂದ್ರ ಏನಕ್ಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಚಾದಿಂದ ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿತೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾಳ. ಅವಾಗ ರೋಹನ್ ಇದ್ದಾಗ ಹೇಳ್ತಂದ್ರಿ ನಾನ್ ಕೇವಲ ಏನಕ್ಕೆ ಚಾ ಅಷ್ಟ ಕುಡ್ದೇ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡಿದೇನು ಚಾ ಜೊತೆಗೆ ಏನಕ್ಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಸ್ಕಿಟ್ ತಿಂದೇನು, ಜಿಲೇಬಿನೂ ತಿಂದೇನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಅವಾಗ ತಾಯಿ ಇದ್ದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾಳ್ರಿ, ಮೀಠಾ ಭೋಜನ ಏಕೋ ಮೀಠಾ ಹುವಾ, ಇದು ಸಿಹಿಯಾದಂತ ಆಹಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಸುಗಂಧಿ ಸುಗಂಧಿ ಸಮೋಸ ಬಿ ನೈ ಖಾನಾ ಹೇ ಅಂದ್ರೆ ಸುಗಂಧಿ ಇದ್ದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಂತ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಹೇಳಿಕೆ ಬಂದ್ರೆ ದೋಸ್ತರು ಸೇರಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾವ್ರಿ, ಸುಗಂಧ ಅಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಹೇಳ್ತಾವ್ರಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಸಮೋಸ ಬಿ ನೈ ಖಾನಾ ಹೇ ಅಂದ್ರೆ ಸಮೋಸದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾಲಿಗೆಗೆ ಸಿಹಿಯಾದಂತ ವಸ್ತುಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಾವ್ಲೆ, ಅದ್ರ ತಿಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸಿಗಂಗಿಲ್ಲ, ವಿಟಮಿನ್ ಸಿಗಂಗಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಅದ್ರ ತಿಂದ್ರೆ ಏನ್ ಉಪಯೋಗ ಐತ್ರಿ. ಅವಾಗ ತಾಯಿ ಸುಗಂಧಿ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಮಾತಾಜಿ क्या कहती है, रोहन और सुगंधी को सलाह देती है, माँ मिठाई और नमकीन खा सकते हो क्योंकि शरीर के लिए शक्कर और नमक भी आवश्यक है, लेकिन अधिक मात्रा में नहीं. माताजी रोहन को सलाह देती है और सुगंधी को सलाह देती है. क्या कहती है, देखिए ज्यादा मीठा भोजन भी नहीं करना चाहिए, ज्यादा नमकीन भी नहीं खाना चाहिए, ये सेहत के लिए हानिकारक बन जाता है. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ತಾಯಿ, ನಾವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಏನಕ್ಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಹಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತಿನ್ಬಾರ್ದು, ಮತ್ತೆ ಏನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಉಪ್ಪಿನ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತಿನ್ಬಾರ್ದು. ಅವು ಏನಕ್ಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಹಾನಿಕಾರಕ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾವ್ರಿ, ತಾಯಿ ಇದ್ದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾವ್ರಿ, ಸುಗಂಧಿ ಮತ್ತೆ ಏನಕ್ಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರೋಹನ್ ಹೇಳ್ತಾರ. ಅವ್ರು ರೋಹನ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾವ್ರಿ, तो क्या क्या खाना चाहिए, माँ दाल रोटी दूध दही अंडा साग सब्जी सब खाना चाहिए. ಅಂದ್ರೆ ತಾಯಿ ಇದ್ದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ದಾಲ್ ರೋಟಿ ಏನೇನ್ ತಿನ್ಬೇಕ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಏನಂತಂದ್ರೆ ದಾಲ್ ರೋಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಳೆ ತಿನ್ಬೇಕು, ರೊಟ್ಟಿ ತಿನ್ಬೇಕು, ಅಂದ್ರೆ ಹಾಲು ತಿನ್ಬೇಕು, ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ದಹಿ ಮೊಸರು ತಿನ್ಬೇಕು, ಅಂದ್ರೆ अंडा भी खाना चाहिए, ಅಂದ್ರೆ ತತ್ತಿ ತಿನ್ಬೇಕು, ಅಂದ್ರೆ साग सब्जी ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ तरकारी ತಿನ್ಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ सब खाना चाहिए. यानी माँ कहती है कि अंडा भी खाना चाहिए, सब्जी जैसे गाजर हो, मूली हो, बैगन हो, आलू हो, टमाटर हो, ऐसे सब्जी भी खाना चाहिए. उसके साथ क्या खाना चाहिए, अंडा भी खाना चाहिए, दाल रोटी भी खाना चाहिए. इससे क्या हो जाता है कि
व्यक्ति को जीने के लिए विटामिन भी मिल जाता है, प्रोटीन भी मिल जाता है। यह माँ रोहन और सुगंधि को सलाह देती है। ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತಾಯಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಆಹಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ಯಾಂತ್ರಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯ ಊಟ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಊಟ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಸಂಗ ಬಂದಿದ್ರು. ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಾಗ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ತಾಯಿ ಇದ್ದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ, ರೋಹನವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾಳ, ಸುಗಂಧಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಭೋಜನ कैसे होना चाहिए, ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಊಟವನ್ನು ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ. ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರಂದ್ರ ಅವ್ರ ತಾಯಿ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರ, ತತ್ತಿ ತಿಂದ್ರ ಉಪಯೋಗಿಸ್ರಿ, ಅಂದ್ರೆ ಸಬ್ಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತರಕಾರಿ, ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರಿ, ಅವ್ರ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ತಿನ್ಬೇಕ್ರಿ, ಅಂದ್ರೆ ದಾಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರಿ, ಬೇಳೆ ಕಾಳುಗಳನ್ನು ತಿನ್ಬೇಕ್ರಿ, ಅಂದ್ರೆ ಸಿರಿಧಾನ್ಯ ಅಂತೇಳಿ ಯಾವ್ದು ತಿನ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರೊಟ್ಟಿಗಳನ್ರಿ, ಇವೆಲ್ಲದರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯರ ದೇಹಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದ ಜನರ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಹೇಗಿದ್ರಿ, ಅವ್ರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಹೆಚ್ಚು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆಹಾರವನ್ನು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಮತೋಲನದ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚು ದಿನ ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ಕಾಲದಾಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೆಂಗ್ ಬೈತ್ ನೋಡ್ರಿ, ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ, ಯಾವ ಮಗು ಬರ್ತ ತಿಳ್ಕೊರಿ, ಅವ್ ಏನಕ್ಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರ ಹುಟ್ಟೋದ್ರು ಏನಕ್ಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ, ಕೊನೆಗೆ ಸೈಯದನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ. ಇಂತ ಪ್ರಸಂಗ ಬೈತ್. ಯಾಕಂದ್ರಿ ಮೊದಲಿನ ತರ ಮೊದಲಿನ ಜನ ಹೆಂಗಿದ್ರಿ, ಮನ್ಯಾಗ ಹುಡ್ತಿರ್ರಿ, ಮನ್ಯಾಗ ಸೈತಾ ಇದ್ರು. ಈಗ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಂಗೆಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯ ಏನಕ್ಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಆಸ್ಪತ್ರೆದಾಗ ಏನಕ್ಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸತ್ತು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಹಂಗ ಏನಕ್ಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆಹಾರ ಸಮತೋಲನ ಇಲ್ಲಾಗ ಇವತ್ತು ಏನಕ್ಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವನ ಶೈಲಿಗಳು ಏನಕ್ಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿದಾವ. ಇನ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸುಗಂಧಿ ನೋಡ್ರಿ, सुगंधी इससे क्या होता है, अंदर इनके पंद्रह माता से सुगंधी पूछती है कि अंडा खाने से, दाल खाने से, सब्जियां खाने से क्या होता है। माँ देखो माँ, सब्जियां और फलों में विटामिन के अंश होते हैं, उनका सेवन करने में बीमारियां से बच सकते हैं। माँ कहती है सब्जी खाने से, फल खाने से क्या हो जाता है कि विटामिन के ज्यादा अंश होते हैं, विटामिन भी मिल जाते हैं और आदमी क्या हो जाता है कि स्वस्थ रह जाता है, उसका सेहत बिगड़ता नहीं है, वो बीमारियों से मुक्त हो जाता है। माता जी कहते हैं देखो सुगंधी जी, और सुगंधी पूछने पर सुगंधी और रोहन को कहती है क्या करना चाहिए, सब्जी खाना चाहिए, फलों को खाना चाहिए, जिससे बीमारी से मुक्त होना चाहिए, कोई बीमारी से दूर रह सकता है, लेकिन खाने में संतुलन लाना चाहिए। ताई सुगंधी ರೋಹನ್ ಹೇಳ್ತಾರ, ನಾವ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಸಬ್ಜಿ ಅಂದ್ರೆ ತರಕಾರಿ ತಿಂತಾ ಇರ್ಬೇಕು, ಆನಂತರ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತಿನ್ಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ವಿಟಾಮಿನ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಗ್ತಿದ್ರಿ ಶರೀರಕ್ಕ, ಮತ್ತೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಸೇವನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಂದ ನಾವು ಮುಕ್ತರಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾರೇ सुगंधी को माँ कहती है, माँ रोहन और सुगंधी दोनों को सलाह देती है। इसके बाद वहां पर एक और छात्र आ जाता है, ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಯಾರಿಗೆ, ರೋಹನ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ತಾಯಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಏನಂತ प्रीतम ಅಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಅವ್ನು प्रीतम ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾವ್ರಿ, प्रीतम हाँ चाची कहते हैं रोज एक सेब खाओ और डॉक्टर से दूर रहो। आंध्र प्रीतम बंदा ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, माता जी जब सलाह देती रहती है सब्जी के बारे में और फलों के बारे में और तरह तरह विटामिन रहने वाली चीजों को खाना चाहिए, उसी बीच क्या आ जाता है कि माँ के घर में, रोहन के घर में वहां पर प्रीतम आ जाता है। प्रीतम आने के बाद चाची से कहते हैं, यानी रोहन के माता जी से वो कहता है कि यानी क्या करना चाहिए, हर दिन एक सेब खाना चाहिए। सेब खाने से क्या हो जाता है कि डॉक्टरों से दूर रह सकते हैं, हम अच्छी सेहत बन जाता है। प्रीतम इದ್ದ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ರೋಹನ್ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ರೋಹನ್ ತಾಯಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾವು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಒಂದ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೇವೆ, ಸೇಬಿನ ಹಣ್ಣು ತಿಂದೋದ್ ತಿಳ್ಕೊರಿ, ನಾವು ಡಾಕ್ಟರ್ ಮುಖಾಂತರ ದವಾಖಾನೆ ಹೋಗುವಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ರಿ. ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸೇಬು ಹಣ್ಣು ಬಹಳ ಉಪಯೋಗ ಐತ್ರಿ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪ್ರೀತಮ್ ಇದ್ದ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸುಗಂಧಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ರೋಹನ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ತಾಯಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾವ. ಅವಾಗ ಮತ್ತೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಅಲ್ಲೇ ಊಟ ಮಾಡುವಂತ ಟೈಮ್ ಸುಗಂಧಿ ಒಂದು ಸಲಹೆ ಕೊಡ್ತಾ, ಸುಗಂಧಿ मुझे दूध नहीं है, ऐसे आइसक्रीम अच्छी लगती है। यानी सुगंधी कहते हैं कि अगर मैं दूध पीना पसंद ज्यादा नहीं करती हूँ, लेकिन मैं तो करती हूँ कि आइसक्रीम ज्यादा खाना। आइसक्रीम ज्यादा खाने के मतलब माँ कहती है, माँ नहीं बेटी, आइसक्रीम ज्यादा खाने से गला खराब होता है, खांसी हो सकती है। यानी क्या हो जाता है कि माँ कहती है देखो बेटा, यानी ज्यादा आइसक्रीम खाने से गला खराब हो जाता है और स्वास्थ्य भी खराब हो जाता है, स्वास्थ्य भी बिगड़ जाता है। उसे सुधारने के लिए क्या करना पड़ता है कि दूध खाना यानी पीना चाहिए, लेकिन आइसक्रीम का उपयोग नहीं करना चाहिए। ये ऐसी सलाह माँ देती है। तब रोहन कहता है देखो दूध और दही क्यों, आंध्र मತ್ತೇನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ರೋಹನ್ ಇದ್ದಾಗ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ ನಾವು ಹಾಲು ಯಾಕೆ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕ್ರಿ, ಆಂಧ್ರ ಮೊಸರನ್ನ ಯಾಕೆ ತಿನ್ಬೇಕ್ರಿ. ಆದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸುಗಂಧಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ನಾ ಹೆಚ್ಚ ಹಾಲು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಇಷ್ಟ ಪಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ತಾಯಿ ಇದ್ದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾಳ್ರಿ,
ರೋಹನ್ ಹೇಳ್ತಾಳ, ಸುಗಂಧಿ ಹೇಳ್ತಾಳ, ಪ್ರೀತಮ್ ಹೇಳ್ತಾಳ. ಏನ್ ಸಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಿಂದು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ ಗಂಟಲ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋವಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಗ ಕಾಯಿಲೆ ಬರುವಂತ ನಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಗಂಟಲು ಕಿರುವಂತ ಏನಕ್ಕೆ ಕಾಯಿಲೆ ಬರ್ತಿದ್ರಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಮುಕ್ತ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಕ್ಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವ ಏನಕ್ಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹಾಲು ಕುಡಿದ್ರೆ ಉಪಯೋಗ ಇದ್ರಿ, ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ರೋಹನ್ ಏನಕ್ಕಂದ್ರಿ ನಾವ್ ಹಂಗಾದ್ರೆ ಹಾಲು ಮತ್ತೆ ಮೊಸರನ್ನ ಯಾಕೆ ತಿನ್ಬೇಕು? माँ और दूध और दही के बारे में कहती है। दूध और दही में कैल्शियम के अंश है, शरीर की हड्डियों को ताकत मिलती है। बिरयानी और मांस से भी पोषकांश मिलते हैं। माँ कहती है कि दूध पीने से क्या हो जाता है कि कैल्शियम मिल जाता है। दूध भी पीना चाहिए और दही भी खाना चाहिए। इसके बाद शरीरों में हड्डियां मजबूत होना चाहिए, आदमी काम करता रहना चाहिए, आदमी का स्वास्थ्य अच्छा रहना चाहिए। अगर जिस व्यक्ति की स्वास्थ्य अच्छा होता है वही अच्छा काम करेगा, वही उसमें शक्ति मिलेगा, वही हर दिन अच्छा काम करता रहेगा। इसलिए माँ सलाह देती है कि हड्डियों को अच्छे बनाने के लिए दूध का उपयोग करना चाहिए, दही भी खाना चाहिए और उसके साथ साथ बिरयानी भी खाना चाहिए, मांस भी खाना चाहिए। इससे क्या हो जाता है कि पोषकांश मिल जाता है। माँ ಅಂದ್ರೆ के अंदर ತಾಯಿ ಇದ್ದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾಳ್ರಿ, ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಮ್ ಹೇಳ್ತಾಳ್ರಿ, ರೋಹನ್ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಹಾಲನ್ನು ಏನಕ್ಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೇವನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅಂದ್ರೆ ಮೊಸರನ್ನು ತಿನ್ಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಸಿಗ್ತಿದ್ವು ಅಂದ್ರಿ. ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಏನಕ್ಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಏನಂದ್ರೆ ಮಾಂಸಾಹಾರಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ನಾವ್ ಯಾಕೆ ತಿನ್ಬೇಕ್ರಿ? ಬಿರಿಯಾನಿ ಜನ ನಾವು ತಿಂದೋ ತಿಳ್ಕೊರಿ ಪೋಷಕಾಂಶ ಏನಕ್ಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯ ಸಿಗ್ತಿದ್ರೆ ಅದ್ರಿಂದ ಏನಕ್ಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಬಿರಿಯಾನಿ ಏನಕ್ಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಂಸ ಸುಕ್ಕನು ಸೇವನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ತಾಯಿ ಇದ್ದಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಎಲುಬುಗಳು ಗಟ್ಟಿ ಆಗ್ತಾವ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರ. ಅಂದ್ರೆ प्रीतम ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ, प्रीतम तो प्रोटीन किसमें होता है? प्रीतम माता जी से सलाह करता है कि एक सलाह मांगता है, इसके बारे में उत्तर पूछता है कि माता जी प्रोटीन किसमें ज्यादा होता है? देखिए प्रीतम प्रोटीन किसमें होता है? माँ गेहूं, चावल, मक्का, सोयाबीन, चना, मूंग, अरहर आदि अनाज धान में प्रोटीन के अंश है। माँ कहते हैं कि गेहूं हमें चपातियां खाते रहते हैं, उसके बाद क्या हो जाता है कि रोटियां खाते रहते हैं, उसके बाद चावल हर एक व्यक्ति खाता रहता है, उसमें मक्का भी हम खाते रहते हैं। सोयाबीन से क्या हो जाता है कि उसमें से ये प्रोटीन का अंश मिल जाता है। चना भी हम लोग खाते हैं, दाल को खाते हैं, अरहर भी खाते हैं, अनाज तरह तरह के अनाज भी खाते हैं। इसमें क्या हो जाता है कि जरूर प्रोटीन का अंश होता है। यह माँ प्रीतम, रोहन और सुगंधि से कहती है। ಇಲ್ಲಿ ತಾಯಿ ಇದ್ದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಪ್ರೀತಮ್ ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅಂದ್ರೆ ಎತ್ತರಾಗಿ ಹಚ್ಚಿರ್ತೀರಿ. ಅವಾಗ ಏನಕ್ಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತಾಯಿ ಇದ್ದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಗೋಧಿ, ಗೆಹು ಅಂದ್ರೆ ಏನಕ್ಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಗೋಧಿ, ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಏನಕ್ಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಚಾವಲ್, ಅಕ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ಏನಕ್ಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹತ್ರಾಗೈತ್ರಿ, ಮಕ್ಕಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನಕ್ಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಕ್ಕಿಯಲ್ಲಿ, ಸೋಯಾಬೀನ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೋಯಾ ಬೀಜದಲ್ಲಿ, ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಏನಕ್ಕಂದ್ರೆ ಚನಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನಕ್ಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲನ ತಿರುವಂತ ಏನಕ್ಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಳೆಗಳು, ಅಂದ್ರೆ ಏನಕ್ಕಂದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಲಿ, ಹೆಸರಿರ್ಲಿ, ಉದ್ದಿರ್ಲಿ, ಅಂದ್ರೆ ಉದ್ದು, ಮೂಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಉದ್ದಿರ್ಲಿ, ಅಂದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಅದ ಏನಕ್ಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅನಾಜ್, ಅಂದ್ರೆ ಧಾನ ಅಂದ್ರೆ ಏನಕ್ಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಭತ್ತದಿಂದ್ರಿ, ಅಂದ್ರೆ ಏನಂದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಅಕ್ಕಿದಿಂದ್ರಿ, ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಏನಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಧಾನ್ಯಗಳಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಏನಂದ್ರೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅಂಶ ಏನಕ್ಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸಿಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ತಾಯಿ ಇದ್ದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ರೋಹನ್ ಹೇಳ್ತಾಳ್ರಿ, ಸುಗಂಧಿ ಹೇಳ್ತಾಳ್ರಿ. ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾರಂದ್ರೆ ರೋಹನ್ ಮಾ ಏನಂದ್ರೆ ಪ್ರೀತಮ್ ಸುತ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಏನಕ್ಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅಂಶವನ್ನು ಏನಕ್ಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ತಿನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಏನಕ್ಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನಂದ್ರೆ ಆಹಾರದ ಮೇಲೆ समतोलन उड़ती अंदर आदमी जीने के लिए क्या करना पड़ता है कि अच्छा आहार खाना चाहिए, विटामिन युक्त आहार खाना चाहिए। आदमी जीवन को स्वास्थ्य अच्छा रखने के लिए क्या करना पड़ता है कि अच्छा भोजन भी करना आवश्यकता होता है। यही पर हम संतुलित आहार के बारे में जो बचा हुआ पाठ है अगले समय में आप लोगों को अगली जो समय मिलेगा उसमें आप लोगों को पढ़ा दिया जाएगा। यहाँ तक कि आप लोग घर में एक बार यहाँ तक हमने पढ़ाई की, 118 कुछ संख्या तक यहाँ पर पढ़ाई की है, घर में एक बार आप लोग पढ़िए। और इसमें पाठ में सिर्फ आप लोग ये करना चाहिए कि पाठ पढ़कर 5 प्रश्न और 5 उत्तर उसमें ढूंढकर आप लोगों को लिखना चाहिए। यह हमने आप लोगों को होमवर्क के तौर पर दिया गया है, गृह कार्य के तौर पर दिया गया है। सभी याद से लिखिए, ध्यान से पढ़िए। आप लोगों को फिर से मेरी तरफ से सभी को धन्यवाद देता हूँ। आगे आने वाले दिनों में इसके बारे में आगे पाठ पढ़ाई करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को।